पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे अज जिहड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे ते तुहाडे नाल गल करनी। हर साल जदों असी झोने की कटाई करते हैं तो साडे लई एक बहुत वड्डा इशू खड़ा हो जाता है तो असी ये सारियां जिहड़ियां इशूज़ उठते हैं, प्रॉब्लम्स आंदियां, उन्हां दा हल लभण की कोशिश करते हैं। मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा 2018 में जदों मैं एज चेयरमैन पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ज्वाइन किया, जुलाई के महीने सब तो पहला मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आ रहा सी कि सितंबर अक्तूबर दे विच असीं पराली की वाढी करनी है तो पैडी स्टॉप बर्निंग पराली दे जलाउण दे इंसीडेंट्स आने ने, असीं इन्हां नूं किवें कंट्रोल कर सकते हैं। असी पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्हां नूं कंट्रोल को करन विच कित्थे अपना योगदान दे सकता। तो 2018 दे विच पंजाब सरकार दे होर कीते उपरालियां दे नाल असी NSS दे वलंटीयर्स 5000 वलंटीयर्स पंजाबी यूनिवर्सिटी तो उन्हां दे NSS को कोआर्डीनेटर नाल गल करके असी अपने नाल जोड़े तो 20 NS के वलंटीयर का एक ग्रुप बनाया 20 बच्चों के। तो मालवा की बेल्ट विच 17 सितंबर नूं सारे के सारे बच्चे पंजाब के मालवा के बेल्ट विच सी। एक दिन विच उन्होंने 4300 विलेज जिहड़े विजिट किए। जिहड़ा उहदा इंपैक्ट आया मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। उस साल देखण विच ये आया कि 12 तो 13% पराली नूं अग जिहड़ी घट लगी। ये सारा योगदान मैं बच्चों नूं नहीं देना चाहता, पंजाब सरकार दे होर उपराले ते इन्हां बच्चों दे अवेयरनैस दे नाल ये सारा इंपैक्ट सानूं नज़र आया। 2019 जदों साडे सामने आया फिर तो प्रोफैसर BS ढिल्लों, तुसीं जानते हो, वाइस चांसलर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने मेरे नाल गल की। उन्होंने कहा कि असी मिल के ये काम क्यों नहीं कर सकते। मैं कहा जी जरूर कर सकते हैं। ये पंजाब की हिस्टरी विच मेरे ख्याल पहली बारी कंट्री च होया होएगा कि मैं 6 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पंजाब दियां यूनिवर्सिटियां के वाइस चांसलर इकट्ठे बिठा के PIU च एक मीटिंग की, जिस विच ये फैसला किया गया कि असी सारिया यूनिवर्सिटियां के जोड़े NSS के वलंटीयर्स ने इन्हां दियां सर्विसिज यूज़ करांगे तो लोकां नूं अवेयर करने लई कोशिश करांगे। तुहानूं ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पिछले साल 1.25 लाख बच्चा 6 यूनिवर्सिटियां तो 1.25 लाख बच्चा NSS का वलंटीयर्स 5 अक्तूबर वाले दिन सारे पंजाब दे विच सी। उन्होंने एक दिन दे विच 12,750 पिंड विजिट किए अते वो फार्मर तक गए। कुछ बच्चे उन्होंने बहुत सारे बच्चे उन्होंने पिंडां दे सी, वो अपने माँ बाप दे कोल गए, अपने घर वालियां कोल गए, उन्हां दे नाल उन्होंने उन्होंने ये बेनती की कि सानू पराली नूं अग नहीं लानी चाहिए। तुहाडा एक सवाल मैनूं आ सकता है कि पिछले साले दे नाल किन्ने इंस्टांसिस घटे या वधे। पिछले साल जिहड़े इंस्टांसिस 5% वधे, पर एकरेज जिहड़ी लैंड है अंडर फायर वो 12-13% फिर घटी। तो ये सारा देखने तो बाद सानू एक होर साडे सामने मुद्दा नज़र आया। सानू ये बैठ के असी मजबूर होए कि असी सोचीए कि असी अग जिहड़ी खेतां 'च लगदी इसनूं होर किवें घटा सकते हैं, लोकां तक किवें पहुँच सकते हैं। साडे स्टेट दे विच आई थिंक तुहानूं सारिआं नूं पता है कुछ एरियाज़ ऐसे ने जिथे अग लगदी है, वो आइडेंटिफाई होए हॉटस्पॉट्स। वो हॉटस्पॉट्स दे विच असी सोचा कि असी किवें पहुँचना हैगा। तो इस साल उन्ने बच्चे तो असी नहीं यूज़ किए NSS के, पर घट बच्चों नाल एटलीस्ट असी हॉटस्पॉट तक जाने की कोशिश की। मैं तुहाडे नाल भी शेयर करांगा कि जिहड़े पराली नूं अग ना लगाण ते पराली दी यूटिलाइजेशन दे दो तरीके साडे सामने ने।
एक XC2 ਤੇ ਇੱਕ INC2। XC2 ਮਕੈਨੀਕਲ ਬੇਸਡ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਾਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ XC2 ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀ ਹੈ। XC2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਲਿੰਗ ਆਫ ਪੈਡੀ ਸਟਾਕ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਬੇਲ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ INC2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, INC2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਮੋਨੋਕਲਚਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਦ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਜਾਂ ਖਾਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ XC2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਬੀਜੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਰੇਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ AQI ਹੈਗਾ, AQI ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ AQI ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ AQI ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ AQI ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ AQI ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ 70 ਤੋਂ 75% ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2017, 18, 19 ਤੇ 20 ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 27, 28, 29 ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਰਮਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਪੀਕ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਸਟਾਂਸਿਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਸਟਾਂਸਿਸ ਇੰਨੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। AQI ਕੁਰਨੇਸ਼ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਕਰੋਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਧੂੰਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਗਰਾਵੇਟ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ, ਝੋਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਹੋਰ 5-4-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਧੂਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਰਸਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ